Good morning, dear students. How are you? Okay. Today we discuss about the Carnot cycle. It is very most important, and on the basis of this topic, MCQ will ask in exams. Okay. So it works on the principle of heat engine. This is gives us efficiency just like heat engine, and but we can say the difference between slight difference between them, the heat its એફિશિયન્સી ઇઝ મોર દેન ધ હીટ એન્જિન. એટલે એમ કે ને કે એક મોડિફાઈડ વર્ઝન છે કાર્નોટ એન્જિન. કરે છે હીટ એન્જિનના પ્રિન્સિપલ ઉપર જ વર્ક કરે છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ હીટ એનર્જી ઇન્ટુ ધ મિકેનિકલ એનર્જી. ઓકે. It is also cyclic process and it is divided into the four process. Four process કઈ તો first of all we can say it is isothermal expansion. Second one is adiabatic expansion. Third one is isothermal compression પણ કહી શકો, બરાબર ને, અથવા તો એને એવું કહી શકો absorption. Now fourth one is adiabatic compression પણ કહી શકો ને absorption પણ કહી શકો, બરાબર ને. Okay. So there are the four types of process which are used in the Carnot cycle. Okay, and we can say this is a Carnot engine. Okay, તો આ ચારે ચાર પ્રોસેસ છે એની આપણે ચર્ચા અહીંયા કરવાની છે, બરાબર કે નહીં. ઓકે, તો ફર્સ્ટ પ્રોસેસ આપણે જોઈએ. સપોઝ કે હું અહીંયા ફિગર દોરતો જઈશ ને હારે હારે તમને સમજાવતો જઈશ, બરાબર ને. હું એવું કહું છું કે સપોઝ કે આપણે here the piston, it is in initial situation. આપણે ઇનિશિયલ સિચ્યુએશન વિચારીએ, બરાબર કે નહીં. ઇનિશિયલ સિચ્યુએશનમાં એની પાસે પ્રેશર P1 છે. This is the ideal gas and work substance. It is filled in the piston and we can say P1 is equal to pressure, V1 is equal to volume and T1 is equal to temperature. Okay, it is initial pressure, initial volume, initial temperature. Now isothermal expansion. This is isothermal expansion. Isothermal expansion, it means the piston, the gas, it will be expand. Expand means શું થાય છે, આપણે એને અહીંથી એનર્જી આપીએ. સપોઝ કે this is a hot બરાબર ને, અહીંથી આપણે એનર્જી આપશું Q1. એટલે આ પિસ્ટન છે એ ધીમે ધીમે ક્યાં જશે, ઉપરની બાજુ જાય, બરાબર ને. ઇટ વિલ બી એક્સપાન્ડ. હું અહીંયા થોડી ફિગર નાની દોરીશ કારણ કે જગ્યા આપણે થોડી ઓછી છે, બરાબર ને. બટ ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ આઇસોથર્મલ એન્ડ ઇન વિચ ધ ટેમ્પરેચર વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ બટ પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ will be changed. So we can say this process, the pressure change P1 to P2, volume change V1 to V2, but temperature it is also same. Okay, temperature will also remain same. And this process is isothermal. તો using આની અંદર આપણે વર્ક સબસ્ટન્સ એટલે આ રીતે શું થાય છે, ગેસ એક્સપાન્ડ થાય છે, બરાબર કે નહીં. So we can say this is according to the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. And this is cyclic process, so we can say delta U is equal to 0 and delta U is equal to 0, so delta Q is equal to delta W. Okay, so Q1 is equal to W1 and it is mu RT ln Vf upon Vi, and here the work is positive. Why? Because this is V1, it is Vi, and after that it will be expand, so Vf, here the Vf greater than Vi. Okay, now the second process, adiabatic expansion. Second process is what? Adiabatic ઓકે. તો એડિયાબેટિક એક્સપાન્શન છે એની અંદર એ જ રીતે અચ્છા આપણે કોઈ પણ વસ્તુને ગરમ કરીએ, બરાબર મિત્રો, જેમ કે પાણીને ગરમ કરીએ છીએ,
ફૂલ આપણે એને ઉકાળીએ છીએ, બોઇલ કરીએ. ઓકે, અને પછી અચાનક હું ગેસ સ્ટવ બંધ કરી દઉં, પાણી ઉકળવાનું બંધ નથી કરતું, બોઇલ થવાનું બંધ નથી કરતું, પણ થોડા સમય સુધી, થોડા સેકન્ડ સુધી શું થાય છે, ઇટ વિલ બી બોઇલ્ડ. આફ્ટર દેટ બોઇલ કરવાનું બંધ થાય છે. પણ અહીંયા આપણે એને શું કરીએ છીએ, એનર્જી આપીએ છીએ, હીટ એનર્જી આપીએ છીએ, એટલે આ પિસ્ટન ઉપર જાય ઉપર જાય ઉપર જાય. અચાનક હું શું કરું છું, અહીંયા કોલ્ડ તો અહીંયા બોઇલ થવાનું શરૂ રાખશે, એટલે આ પિસ્ટન છે એ ઉપરની બાજુ જશે. ઓકે, તો દોસ્તો પિસ્ટન જ્યારે ઉપરની બાજુએ જાય તો આપણને ખબર છે કે ધીસ પ્રોસેસ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ. સો વી કેન સે, આમ તો આપણે કહી શકીએ કે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, નાવ ધ પ્રોસેસ હિયર વી કેન સે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ હોય તો પ્રેશર તો ચેન્જ થવાનું જ છે, એટલે વી કેન સે ધીસ ઇઝ P3 એન્ડ ધીસ ઇઝ V3 એન્ડ ધીસ ઇઝ temperature also will be changed. Adiabatic માં temperature change થાય, so we can say it is T2. Okay, and from the Boyle's law we can write P2V2. Initial process is equal to final process P3V3. પણ adiabatic માં મેં તમને કીધું હતું કે PV raised to gamma નો યુઝ થશે. ઓકે, તો P2V2 raised to gamma is equal to P3V3 raised to gamma. Okay, now third one is નાવ. હવે આપણે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, યસ આપણે એક વસ્તુ રહી ગયું. ધ વર્ક ડન બાય ધ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, R upon gamma minus 1 ઇટ ઇઝ T2 માઇનસ, આ તમારે આવ્યું નથી બરાબર ને, પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. R upon gamma તો આવી ગયું છે આપણે, બરાબર કે નહીં? ધીસ ઇઝ R upon gamma minus 1 T2 minus T1 because T2 greater than T1. Okay, here the work is positive. Sure. Now third one, isothermal process. Third one is called isothermal process. Isothermal process માં અચ્છા isothermal absorption થશે આ વખતે, બરાબર ને? આપણે શું થશે? isothermal absorption. તો આઇસોથર્મલ એબ્ઝોર્પ્શન એબ્ઝોર્પ્શનમાં શું થશે? હવે અહીંયા આપણે કોલ્ડ યુઝ કરશું, બરાબર ને? કોલ્ડ એટલે હીટ અહીંયા એબ્ઝોર્બ થશે, એટલે અહીંયા જે હીટ એબ્ઝોર્બ થાય છે ધીસ વિલ બી Q2. ઓકે, એન્ડ પિસ્ટન હવે નીચે આવે છે, બરાબર? પિસ્ટન નીચે આવે એટલે પાછું પ્રેશર ચેન્જ થશે. P3 નું શું થશે? P4, વોલ્યુમ V4 એન્ડ ટેમ્પરેચર ડઝ નોટ ચેન્જ બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ. વી કેન સે ઇટ ઇઝ T2. અહીંયા કેટલું હતું? T2. એન્ડ યુઝિંગ ધ બોયલ્સ લો વી કેન સે ધીસ ઇઝ P3V3 is equal to P4V4. ઓકે, P3V3 is equal to what? P4V4. And work, it will be minus W2 Q2 minus mu RT, here the 2 ln VF upon VI. Here the VF less than VI છે because piston અપ ટુ ડાઉન આવે છે. અપ ટુ ડાઉન આવતું હોય દોસ્તો ત્યારે આ જે પ્રોસેસ છે this process called and this work will be minus. Okay, now the last process, છેલ્લી જે પ્રોસેસ છે, બરાબર ને દોસ્તો? એ લાસ્ટ પ્રોસેસમાં આપણે લખજો સાથે સાથે. અને છેલ્લી પ્રોસેસ શું છે? એડિયાબેટિક એબ્ઝોર્પ્શન, બરાબર ને? ધ લાસ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ એડિયાબેટિક એબ્ઝોર્પ્શન અથવા તો કમ્પ્રેશન, વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ સે. ઓકે, fourth one is adiabatic absorption. તો એડિયાબેટિક એબ્ઝોર્પ્શન છે એની માટે આપણે ફરીવાર મેં તમને કીધું ને કે ગરમ કરીએ અને અચાનક સ્ટવ બંધ કરી દઈએ તો પાણી ઉકળવાનું બંધ નથી કરતું, બોઇલ થવાનું થોડી સમય ચાલુ રાખે છે. એમ અહીંયા હીટ એબ્ઝોર્પ્શન કરીને આપણે સપોઝ કે હું કોઈ પણ ઇન્સ્યુલેટિંગ કોઈ પણ સરફેસ હોય ને એની ઉપર મૂકી દઉં
ઓકે, જે હીટ એબ્ઝોર્બ કરે નહીં. તો ઇન્સ્યુલેટિંગ સરફેસ ઉપર મૂકી દો. આમ ખરેખર આપણે અહીંયા છે ને લખવાનું હોય ઇન્સ્યુલેટિંગ સરફેસ, બરાબર, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ, બરાબર. પણ જ્યારે એટ લાસ્ટ એડિયાબેટિક એબ્ઝોર્પ્શન થાય છે એટ ધીસ ટાઈમ, તો પ્રેશર will get initial pressure, volume will get initial volume, and temperature will get initial temperature. So from this we can say according to the Boyle's law, P4 V4 raised to gamma is equal to P1 V1 raised to gamma, બરાબર. અને અહીંયા આપણે હું એમ કહું કે વર્કની વાત કરું તો W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ RT2 એન્ડ સોરી આ આપણે R પ્રમાણે થશે Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R અપોન ગામા -1 એન્ડ વી કેન સે T1 માઇનસ T2, સોરી T2 માઇનસ T1, બરાબર ને. પણ હિયર ધ T2 લેસ દેન T1. ઓકે, હવે ચેન્જ થઈ ગયું છે, પણ ઇનિશિયલ પ્રેશર ને ઇનિશિયલ અહીંયા ટેમ્પરેચર આવશે, બરાબર કે નહીં, અને વોલ્યુમ પણ. યસ, ઓલ ધીસ ઇક્વેશન કલેક્ટ એન્ડ આફ્ટર ધેટ ફાઇનલ એફિશિયન્સી ઇક્વેશન ઓફ એફિશિયન્સી ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. અચ્છા, આપણે કેલ્ક્યુલેશન નથી કરવાની, બરાબર ને. ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ T2 અપોન T1. ઓકે, eta is equal to what? 1 minus T2, and this is the efficiency of Carnot engine, and from that we can say eta is equal to 1 minus T2 upon T1 is equal to 1 minus Q2 upon Q1. અને આ બંનેને આપણે કમ્પેર કરીને ફરીવાર આ વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ કે T2 upon T1 T2 upon T1 is equal to Q2 upon Q1. Okay, and we can say eta is not 100%, બરાબર ને. eta છે એ 100% છે નહીં. ઓકે, ક્યારે પણ ન હોય, 100% ન હોય, અને 100% કરવી હોય તો વી કેન સે Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપણે કરવું પડે, હે. T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 0 કેલ્વિન કરવું પડે. ઓકે, T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કેલ્વિન કરીએ, બરાબર ને, ત્યારે T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કેલ્વિન. બટ આઈડિયલ સિચ્યુએશન વિચારીએ, બરાબર ને, આપણે રૂટીન સિચ્યુએશન વિચારીએ તો T2 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 કેલ્વિન. T2 0 કેલ્વિન આપણે ક્યારે રાખી શકીએ નહીં. જો એ રાખીને તો આપણને eta ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે? 100% મળે. ઓકે, સો ધીસ કાર્નોટ એન્જિન ઇઝ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ એનું વર્ક પૂરું, આ તમારે બધા યાદ રાખવાનું છે. આનો યુઝ કરીને આપણે MCQ ગણવાના છે. ઓકે દોસ્તો, ડન. ચલો, તો આટલે સુધી રાખશું આપણે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આગળ વધીએ. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, ટેક કેર.